بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ کے پی میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات 31 مارچ کو ہی ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے التوا کی درخواستیں مسترد۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ 10 درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کی تھی۔ سوشل میڈیا اور کچھ چینلز پر گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں سخت اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ کابینہ نے وزارت قانون کو سخت قوانین بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شہریوں کی واپسی کی رپورٹ کابینہ میں پیش کی گئی۔ سفارشات برطانیہ کے سامنے بھی رکھے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی۔ کراچی سندھ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ختم۔ سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ اپوزیشن ارکان سے ایم ہاؤس کے باہر کھلا خط تصفیہ کر کے روانہ۔ ای او بی آئی میں اعلیٰ عہدوں پر افسران کی شدید کمی کا انکشاف۔ ڈی جی، ڈپٹی ڈی جی کے 12 عہدوں پر افسران نہ ہونے پر جونیئر افسر تعینات۔ اعلیٰ عہدوں پر افسران کی بھرتیاں نہ ہونے سے ای او بی آئی میں کام ٹھپ ہو گیا۔ نواز شریف کی طبیعت کیسی ہے؟ علاج چل رہا ہے یا نہیں؟ وفاقی حکومت کا نواز شریف کے ذاتی معالجین کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت ڈاکٹر لارنس اور ڈاکٹر شال کو خط لکھے گئے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس طلب کی جائیں گی۔ افغان حکومت سے کہا آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم کا فرانسیسی جریدے کو انٹرویو، کہا طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مودی انتہا پسندانہ نظریے کا حامی ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، یہاں پر آپ کو خبر دیں۔ امیر المومنین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ بالفصل، عین اللہ، نور اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، ولی اللہ، امام مبین، حیدر قرار، ابو تراب، شیر خدا، فاتح خیبر، داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر بطول، بابا حسنین کرمین، مولا کائنات، خلیفہ دائرین، مولا امام علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت کا جشن پوری دنیا میں انتہائی مسرت و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید اسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فاتح بدر و خیبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو بیت اللہ میں ولادت پائی۔ 3 دن تک اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک حضور نے آغوش میں نہ لے لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا لاب دہن چسایا۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے حیدر اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ بالفصل، عین اللہ، نور اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، ولی اللہ، امام مبین، حیدر قرار، ابو تراب، شیر خدا، فاتح خیبر، داماد نبی، شوہر بطول، بابا حسنین کریمین، مولا کائنات، خلیفہ دائرین، مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن اور مشہور ترین لقب ابو تراب ہے۔ سونا میرا پیر علی ہے، نبی دا وزیر علی۔ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک آزمائش کی ہر گھڑی، ہر جنگ کے میدان اور امور مملکت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ علی نے عشق رسول خدا اپنے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ورثے میں پائی۔ غزوہ خندق میں علی ابن ابی طالب جب عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اور خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج علم اس کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا۔ خدا اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ بڑا لجپال علی،
जो लगियां निभा जान दे सोना मेरा मौला अली नवा बंदा नवाब अली अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात मुबारक वो ज़ात है कि जिसको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्से रसूल कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, हक अली के साथ और अली हक के साथ है। ए खुदा, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मोड़ जाएं। कायनात में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका वो वाहिद ज़ात है जिसको पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नफ्स कहा, अपना वसी व जानशीन कहा। हत्ता तमाम असहाब की मौजूदगी में अखुवत मदीना के मौके पर अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई करार दिया कि जिसका चेहरा देखना भी इबादत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम के जितने फजाइल व मुनाकिब हैं और किसी के नहीं। बड़ा लजपाले अली। मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत और वहशत का माहौल ख़त्म करने के लिए अवाम साथ दें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने वाक़या खानेवाल से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और कल उलमा का एक वफ़द मकदूल के घर ताज़ियत के लिए भी गया था। वाक़े से मुतल्लिक बताते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची, लेकिन तादाद कम होने की वजह से हालात पर काबू ना पा सकी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज मुल्ज़िमान को मुल्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और IG पंजाब खुद इस मामले को देख रहे हैं। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि ऐसे मामलात के बाद हुकूमत खामोशी से बैठ जाएगी। मुल्क में तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं वो इन कवानीन की भी बेहुरमती करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत और वहशत के इस माहौल को ख़त्म करने के लिए पूरी कौम को हमारा साथ देना होगा। कैमरामैन अशफाक अहमद के साथ उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। दुनिया का सबसे बदबूदार फूल जिसका तकनीकी नाम टाइटन अरूम है, जबकि उस फूल से इंसानी लाश जैसी बू आती है जो कि दिहाई में सिर्फ एक बार खिलता है। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से जुनैरा रफ़ी। दुनिया का सबसे बदबूदार फूल जिसका तकनीकी नाम टाइटन अरूम है। इस फूल को गुले नैश भी कहा जाता है, जिसकी बू को इंसानी लाश, लहसुन, सड़ी हुई मछली और बदबूदार पाँव जैसे तशबीह दी गई है। टाइटन अरूम एक फूलदार पौधा है जो इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा का है। पौधा हर 7 से 10 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। ये नायाब वाक़या सिर्फ 24 से 36 घंटे तक जारी रहता है। आमतौर पर फूल दोपहर के वस्त में खिलता है और पूरी रात और अगली सुबह तक खिला रहता है। फूलों के शौकीन अफराद दुनिया भर से इस गैर मामूली वाक़े को देखने के लिए सफ़र करते हैं। टाइटन अरूम का फूल 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जबकि इसकी सिर्फ पत्तियों का ढांचा 20 फुट लंबा और 16 फुट पार तक जा सकता है। इस पौधे के ज़ेर ज़मीन तने का वजन 110 पाउंड तक हो सकता है। इस फूल की बदबू शाम से लेकर आधी रात तक बढ़ जाती है, जब पोलिनेटर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, जबकि सुबह के वक्त बू खत्म हो जाती है। टाइटन अरूम का ताल्लुक इंडोनेशिया से है, लेकिन दुनिया भर में माहिरीन नबातात मौजूद हैं जो पौधों की काश्त करते हैं। ये फूल यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी काश्त होते हैं। IG पंजाब राव सरदार अली खान, RPO सरगोदा मोहम्मद फैसल राना के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर सैयद अली रजा ने थाना हैदराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में SHO मंकीरा, सहाफियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले साइलिन के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तें मार्क कर दी गईं। DPO बकर सैयद अली रज़ा ने मुतल्लिका अफसरान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाते हुए दाद रसी करने की हदायत की। खुली कचहरी के क़याम का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को मज़ीद मुस्तहकम करना है। सजावल पुलिस की कार्रवाई मुस्तहिक ख़वातीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की रकम में कटौती करने पर पुलिस की निजी बैंक के ATM पर कार्रवाई। मुस्तहिक खातून की रकम में 1000 रुपये की कटौती करने पर एजेंट जुल्फ़कार लगारी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SHO सजावल अयाज मेमन ने बताया कि मुस्तहिक ख़वातीन की रकम में 1000 रुपये की कटौती की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ सजावल थाने पर मुकदमा दर्ज
कर दिया गया है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी में ढट्टा में रैली निकाली गई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जगह जगह सबीलें लगाई गई। रैली शेख फरीद चौक से बरामद हुई और शाही बाजार से होती हुई प्रेस क्लब ठट्टा पर पहुंचकर केक काटा गया और आतिशबाजी की गई और मुल्क पाकिस्तान की खैरियत के लिए दुआ की गई। A1 टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।